Hi everyone, this is Shanti Babu Mamudi, Department of Computer Science and Applications, KBN College. Okay, we will continue to the second session, e-commerce and web designing. Previously we were discussing about two units. Let us continue to third unit. Third unit is CSS. Third unit CSS. CSS means cascading style sheet. This is the combination of HTML and CSS. CSS stands for cascading style sheet. CSS used to design of HTML tags. CSS is a widely used language on the web page. HTML and CSS and JavaScript are used for web designing. It is help to web designers to apply the style of HTML tags. What is the CSS? CSS stands for cascading style sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a documents writing in a markup language. Otherwise, it provides an additional feature of HTML. It is generally used with the HTML to change the style of web page and users interfaces. So it can be also be used with any kind of XML documents including plain XML, SVG. SVG is nothing but a scalable vector graphics and XUL. CSS used to along with the HTML JavaScript in most websites create a users interfaces for web applications and user interfaces for many mobile applications also it can be done in this CSS. Next one, what does the CSS do? It can be add a new look to your old HTML document. You can complete changes the look of your website with the only few changes in CSS code. Actually, we can use the old HTML code. It can be like that. HTML code is here black and white. Here CSS completely converted to the color. Advantages of CSS. CSS save the time. It can write a CSS once and the use of same sheet in a multiple HTML pages. Here you can define a style for each and HTML document applied to the as a many web pages you want. For example, page load is a faster, easy maintenance like the previous styles to HTML, multiple device capability like that global web standards. Disadvantages of CSS. So some disadvantages there. First one, confused due to many CSS levels. Beginners are more vulnerable to these issues. It can be confused the many CSS levels, level 1, level 2, level 3 at a time applying to so many levels that why confuse some issues little bit occurred. This is one of the disadvantages. Cross browser issues, different browsers works differently. For example, number of browsers available, for example Google Chrome or like that Mozilla Firefox, Safari, Opera. Cross browsers means ఒక బ్రౌజర్లో ఓపెన్ కానిది నెక్స్ట్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అవ్వచ్చు. అలా సమ్ డిఫికల్టీస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్రాస్ బ్రౌజర్ ఇష్యూస్. Next one, security issues. Security is important in a today world driven by the technology and data. It is a completely not secured. Some little bit variations are there. This is the security concerns also one of the disadvantages. Extra work for developers means web developers కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ ఎక్స్ట్రా వర్క్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ CSS. నెక్స్ట్, సింటాక్స్ ఆఫ్ హియర్ స్క్రీన్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ CSS? As the CSS rule set contains selectors and declaration block. Here
H1 open bracket color colons yellow comma font size colons 11 px colons bracket close. Here observe this diagram. First one H1 is a selector, next one yellow is a declaration block, and here some clarity there. First one color means property, yellow means value. This is the syntax of CSS code. For example, మనం గమనించినట్లయితే షార్ట్ ఒక సింగిల్ లైన్లోని మనం కోడ్ని మినిమైజ్ చేసాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. సెలెక్టర్ ఇండికేట్ ద HTML ఎలిమెంట్ యూ వాంట్ టు స్టైల్. సెలెక్టర్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ సెలెక్టర్ HTML ఎలిమెంట్స్లో నీకు కావాల్సిన స్టైల్ ఏంటనే దాన్ని ఇక్కడ మనకి సెలెక్టర్ చేస్తున్నాయి. H1 మీన్స్ హెడ్డింగ్ 1 ఇంక్లూడింగ్ it is a could be any tag like that. For example, H1 title etc. Next one declaration block. Declaration block is the declaration block can be contain the one or more declarations separated by semicolon. Declaration చూడండి, సెమీకోలన్తో మనం బ్లాక్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. For the above example there are two declarations there. First one color yellow, font size means 11 pixel. both are selectors, both are here ప్రాపర్టీస్. ఈ ప్రాపర్టీస్ని మనకి సెమీకోలన్తో సపరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్ HTML ఎలిమెంట్. ఇట్ కుడ్ బి కలర్, బోర్డర్ ఎక్సెట్రా. మనకి ఇక్కడ కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో ఇచ్చాం, బోర్డర్ వచ్చేసి 11 పిక్సెల్ ఇచ్చాం అనమాట. 11 పిక్సెల్. దీన్ని ఏమన్నా టూ ప్రాపర్టీస్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ కలర్ ప్రాపర్టీ, నెక్స్ట్ వన్ బోర్డర్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వాల్యూ. ఈ మన యొక్క ఎల్లోకి వాల్యూ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు మనం. ఎల్లో అనే ప్రాపర్టీకి వాల్యూ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. వాల్యూస్ ఆర్ అసైన్ టు ది CSS ప్రాపర్టీ. ఇన్ ది అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఎల్లో అసైన్ టు ది కలర్ ప్రాపర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం సెలెక్టర్స్ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1, ప్రాపర్టీ 2 వాల్యూ 2. మనం ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రాపర్టీని వాల్యూని కోలన్స్లో డివైడ్ చేసిన అలా మనం ఒక సింగిల్ లైన్లో ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో తక్కువ కోడ్తో మనం సింపుల్గా మనం అవుట్పుట్ అనేది ఈ సిఎస్ఎస్లో దానిలో చూడటానికి అవకాశం ఉంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ HTML హెడ్ స్టైల్ మీన్స్ సిఎస్ఎస్లో మనం స్టైల్ అంటే క్యాస్కేటింగ్ స్టైల్ షీట్. హెడ్డింగ్ 1 కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్, క్లోజ్ బ్రాకెట్. చూసినట్టయితే ఇక్కడ పీకి పారాగ్రాఫ్కి మనకి ఇంక వేరే కలర్ ఇచ్చారు, పారాగ్రాఫ్ బ్లూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో ఆ ట్యాగ్స్ అన్నింటినీ క్లోజ్ చేసాం. స్టైల్, హెడ్, బాడీ. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం బాడీలో ఏదైతే మెయిన్ మనకి హెడ్డింగ్ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ కావచ్చు, మనం అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం బాడీలోనే ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హెడ్డింగ్ 1 రైట్ ఏ ఫస్ట్ CSS example. This is the title. Second one, this page is a paragraph. This is the second paragraph. అంటే టైటిల్ మీన్స్ ఆర్ సబ్ టైటిల్. బాడీ క్లోజ్ ఆర్ HTML క్లోజ్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ. డిఫైన్ యువర్ ఓన్ స్టైల్ షీట్. మనకి CSSలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిఫైన్ స్టైల్ షీట్. డిఫైన్ యువర్ ఓన్ స్టైల్స్. హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఓన్ స్టైల్ షీట్. ఓన్ స్టైల్ షీట్ని మనం క్రియేట్ చేయడం ఏంటనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా ఉంది మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్లో. స్టైల్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ది సింపుల్ రూల్స్. మన కొన్ని సింపుల్ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఈ స్టైల్స్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేస్తాం. ఏ స్టైల్ కెన్ బి కంటైన్ మెనీ రూల్స్ యాజ్ యువర్ వాంట్ అండ్ విత్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ HTML. Which sometimes does not make a sense, it will be ignored. First one, cascading style sheet, rules. ఇవన్నీ మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఓన్గా ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే సెలెక్టర్ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1 ప్రాపర్టీ ఆర్ వాల్యూ 2గా మనం డివైడ్ చేయాల్సింది. దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫర్ ఆల్ స్టైల్ డిక్లరేషన్ బై స్టైల్ షీట్. ద డిక్లరేషన్ హ్యాస్ త్రీ ఐటమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్డింగ్, కలర్, టెక్స్ట్. ఇవి మనం బేసిక్గా మనం తీసుకున్నట్టయితే వీటి ద్వారా ఒక ఓన్ స్టైల్ షీట్ మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మన క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? Class is if is only wanted to apply the style some paragraph. For instance of you have to
యూజ్ ద క్లాస్. క్లాస్కి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సింటాక్స్ సెలెక్టర్, క్లాస్ నేమ్, ప్రాపర్టీ వాల్యూగా మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దానిలో క్లాస్లోని అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎనానిమస్ క్లాస్ అనేది చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఎనానిమస్ క్లాస్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ క్లాస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్, దాన్ని ఎనానిమస్ క్లాస్గా తీసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వీ వాంట్ టు అప్లై ద piece of formatting or many different elements within a page, but not necessary to entire page cascading style sheet provide a way of defining style within the reusable classes అన్న లేకపోతే టోటల్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక స్మాల్ లైన్ కావచ్చు, పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు, మనం ఏదైనా స్టైల్ని అప్లై చేయాల్సిన ఛాన్స్ ఉంటే సందర్భం వస్తే మీ ఎనానిమస్ క్లాస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టంటే డాట్ క్లాస్ నేమ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ సెమికోలన్ ప్రాపర్టీ వాల్యూగా తీసుకుంటాడు. ఇక్కడ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ డిఫైనింగ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్ షీట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద స్టైల్ ఫార్మాటింగ్స్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ యూనిట్ యొక్క మనకి థర్డ్ యూనిట్ యొక్క సిఎస్ఎస్ థర్డ్ యూనిట్ యొక్క ఇంట్రడ్యూస్గా మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ యూనిట్లో మనం గమనించినట్లయితే కంప్లీట్గా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుందండి. ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో చూసినట్టయితే మనకి ఒక వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేయాలన్నా, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా మనకి బేసిక్గా 3 లాంగ్వేజెస్ కావాల్సి ఉంటుంది. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి HTML, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి CSS క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్. వాట్ ఈస్ ద జావా స్క్రిప్ట్? ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్. JavaScript is an object-based scripting language which is a lightweight and cross-platform platform. ఇక్కడ చూసినట్టయితే జావాస్క్రిప్ట్ ఏమంటే సింపుల్గా జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ ఏ లైట్ వెయిట్ అండ్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటెడ్ లాంగ్వేజ్. జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటెడ్ like that embedded into browsers, like that embedded in browsersగా మనం చూసినట్టయితే అంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటర్ ది జావాస్క్రిప్ట్ ఫర్ వెబ్ బ్రౌజర్. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎంబెడెడ్ నుంచి బ్రౌజర్లోకి కోడ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఈ జావాస్క్రిప్ట్ వల్ల. చూసినట్టయితే కొన్ని మినిమం ఎగ్జాంపుల్స్, బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్సైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ని ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తామంటే క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్, కంప్లీట్గా క్లయింట్ నుండి ఇది మనకి వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. మనం ఏది ఇస్తే దానికి రెస్పాండ్ అవుతుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూసినట్టయితే డైనమిక్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూస్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిస్ప్లేయింగ్ డేట్ అండ్ టైం మెనూస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, లైక్ దట్ డేట్ అండ్ టైమ్స్, లైక్ దట్ క్లాక్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిస్ప్లేయింగ్ ద పాపప్ విండోస్ అండ్ డైలాగ్ బాక్సెస్ లైక్ ఏ ఆల్టర్, డైలాగ్ బాక్స్, కన్ఫర్మ్, డైలాగ్ బాక్స్, ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ ఓకే, క్యాన్సిల్, సబ్మిట్ ఇలాంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మనం పాపప్ బాక్సెస్ అనే వాటిని ఈ జావాస్క్రిప్ట్లో మనం డెవలప్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డిస్ప్లేయింగ్ క్లాక్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా, మనకి చిన్న క్లాక్స్ కావచ్చు, టైమ్స్ కావచ్చు, డేట్ కావచ్చు, క్యాలెండర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్గా జావాస్క్రిప్ట్లో డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇక్కడ HTML బాడీ H2 మీన్స్ హెడింగ్ టు వెల్కమ్ టు జావాస్క్రిప్ట్, హెడింగ్ని క్లోజ్ చేసాం. స్క్రిప్ట్ దిస్ ఇస్ ద జావాస్క్రిప్ట్ కాబట్టి మనకి స్క్రిప్ట్ అని వస్తుంది. అదే మనకి CSSలో అయితే స్టైల్ అని వస్తుంది. HTML అయితే మామూలుగా HTML అని వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే H2 వెల్కమ్ టు జావాస్క్రిప్ట్, H2 క్లోజ్ స్క్రిప్ట్, డాక్యుమెంట్ రైట్ హలో జావాస్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. స్క్రిప్ట్ క్లోజ్, బాడీ క్లోజ్. మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూసినట్టయితే హలో జావాస్క్రిప్ట్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా డిస్ప్లే అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 3 ప్లేసెస్లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. 3 places టు పుట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్. మెయిన్గా 3 ప్లేసెస్లో మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్లో, వెబ్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో 3 ప్లేసెస్లో మనం జావాస్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. బిట్వీన్ ద బాడీ ట్యాగ్, ఫస్ట్ వన్ మనం బాడీ ట్యాగ్లో యూజ్ చేస్తాం. బిట్వీన్ ద హెడ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ది HTML ఇన్ JS ఫైల్స్లో కూడా మనం దీన్ని ఎక్స్ట్రా జావాస్క్రిప్ట్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్
ఈజీ టు కోడ్ని మనం సింగిల్ లైన్లో కోడ్ రాసి చాలా మనం అర్థవంతంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీ టు కోడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ 3 places టు పుట్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ ట్యాగ్, విత్ ఇన్ ద హెడర్ ట్యాగ్, ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఈ 3 ప్లేసెస్లో మనం ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే జావా స్క్రిప్ట్ని బిట్వీన్ ద బాడీ ట్యాగ్లో HTML విత్ ఇన్ ద బాడీ ట్యాగ్లో మాత్రం ఫస్ట్ టైం మనం ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ యూజ్డ్. జావా స్క్రిప్ట్ని బాడీ ట్యాగ్లో ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత చూసినట్టయితే బిట్వీన్ ద హెడ్ ట్యాగ్లో కూడా యూజ్ చేస్తానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ వన్ ఇన్ JS ఫైల్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్లో ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్లో కూడా మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడానికి సందర్భాలు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. బేసిక్గా మనం అయితే ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్లో మనం జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయడానికి సోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్, జావా స్క్రిప్ట్లో మనం గమనించినైతే డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మీన్స్ హియర్ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ simple name of storage or location. There are 2 types of JavaScript వేరియబుల్స్ కల మనకు ఒకటి లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్గా మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్లో నేమ్ మస్ట్ బి విత్ ఇన్ ద లెటర్. అంటే మనకి నేమ్ ఇక్కడ వేరియబుల్ అంటే మనం ఇక్కడ నేమ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ A to Z లెటర్స్ తీసుకోవచ్చు, స్మాల్ లెటర్స్ తీసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకోవచ్చు, అండర్స్కోర్స్, $signs తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బీకన్ ఇంకా మనం కొన్ని డిజిట్స్ కూడా ఈ వేరియబుల్స్లో యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. 0 to 9 నెంబర్స్ లైక్ దట్ వాల్యూస్ అనమాట. వాల్యూస్ కూడా మనం జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఇంకా కొన్ని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కూడా మనం ఇంకా చూడవచ్చు. మనకు బేసిక్గా మనకు సిలబస్లో ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ని మాత్రమే మనం చూసాం. మనం ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా వీటిని చేసాం. ఇక చూడండి జావాస్క్రిప్ట్ డేటా టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి జావాస్క్రిప్ట్లో డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. జావాస్క్రిప్ట్ ప్రొవైడెడ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ టు హోల్డ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. ఒకటి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే రెఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ అనమాట. వీటిని నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మీన్స్ రెఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ అంటారు. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే బేసిక్ డేటా టైప్గా మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఈ ఫంక్షన్స్ చూసినట్టయితే జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్. అంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని మనం ఈ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ ద జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ మెనీ టైమ్స్ టు రీయూజ్ ద కోడ్. ఈ ఫంక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనం అన్ని సందర్భాల్లో రాసి రిపీట్ చేయడం అనేది కుదరదు. కాబట్టి సేమ్ కోడ్ని రీయూజ్ చేయడానికి మనకి ఈ జావాస్క్రిప్ట్లో ఫంక్షన్స్ అనేవి చాలా దోహదపడుతూ ఉంటాయి. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అనేది మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కోడ్ రీయూజబిలిటీ. We can call a function several times, so it is a save the కోడ్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు, టైం సేవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. అలా కోడ్ రీయూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ యొక్క లెంత్ తగ్గుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. లెస్ కోడ్ ఇట్ మేక్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ compact. We don't need to write many lines of the code each time of perform the common task. ఒకేసారి రాసిన కాకుండా కూడా మనం రీయూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ కోడ్ అనేది లెస్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ కూడా మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీగా యూజర్ కన్వీనియంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ద సింటాక్స్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివెన్ బిలో. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్ 1, ఆర్గ్యుమెంట్ 2 అప్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ n వరకు మనకు తీసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి కోడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ చూడనట్లయితే మనకి జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి హ్యావ్ ఏ 0 or more ఆర్గ్యుమెంట్స్గా చూడొచ్చు. HTML బాడీ, స్క్రిప్ట్, ఫంక్షన్, మెసేజ్. ఏ మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ మనం టైప్ చేసిన మెసేజ్ వచ్చేసి హలో దిస్ ఈజ్ మెసేజ్ అనే దాన్ని మనం ఫంక్షన్లో రాసాం. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ క్లోజ్, ఇన్పుట్ టైప్ బటన్, 1 click మెసేజ్, వాల్యూ, కాల్ ఫంక్షన్, బాడీ. అట్లా బటన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి
కాల్ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది. అక్కడ మనకి అలో దిస్ ఈజ్ మెసేజ్ అనేదిగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకసారి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా చూసాం, దీన్ని ఒకసారి చూడవచ్చు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్లో మనకి చూసినట్టయితే అనదర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్. What is the meaning of operator? Operator is a symbol that are used to perform operations on a operands. For example, ఇక్కడ చూసినట్టయితే where sum is equal 10+20. వేర్ అనేది ఇక్కడ డేటా టైపు, సమ్ అనేది వచ్చేసి మనకి సమ్ ఈక్వల్ టు 10+20. హియర్ చూడండి, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్లస్ ఈజ్ ఏ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అండ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. దేర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి జావా స్క్రిప్ట్లో. దానిలో మనకు బేసిక్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్, ప్లస్ మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి కంపారిజన్ ఆర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంటాయి. అవి కూడా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. వన్ ఆపరేటర్ టు అనదర్ ఆపరేటర్కి కంపేర్ చేయడానికి మన లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్గా ఉన్నాయి మనకి. థర్డ్ వన్ వచ్చేసినట్లయితే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. బేసికల్గా మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఫంక్షన్స్ అనే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే జావా స్క్రిప్ట్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ వెదర్ కండిషన్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాసినట్టయితే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ డెసిషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కంప్లీట్గా ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం గమనించవచ్చు. దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. దేర్ ఆర్ 3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్గా మనం ఈ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని చూడవచ్చు. చూడనట్లయితే ఇట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది ట్రూ ది సిగ్నేచర్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ గివెన్ బిలో. చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి ఇక్కడ సింటాక్స్ చూపించారు. ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇక్కడ మనకి స్లాష్గా చూసినట్టయితే కామెంట్ లైన్లో కంటెంట్ టు బి ఎవాల్యుయేటెడ్, మనకు రాయాల్సినటువంటి కంటెంట్ ఏముంది స్టేట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్లో మనం రాయడానికి సోర్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీనిలోనే జావా స్క్రిప్ట్లో అన్నదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిఓఎం అంటారు. దీన్ని డిఓఎం అంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్. జావా స్క్రిప్ట్లో డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్గా మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ డిఓఎం డామ్ అంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఏం చూపిస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ ద హోల్ HTML డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ HTML స్టార్టింగ్ HTML టు క్లోజింగ్ HTML డాక్యుమెంట్ వరకు టోటల్ మనం టైప్ చేసినటువంటి సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని ఇది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. హోల్ HTML డాక్యుమెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. When HTML document is loaded in the browser, it can be document object. It is the root element and basic element గా మనకి బ్రౌజర్కి ఇది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ద రిప్రజెంట్ ద HTML document has a properties and methods by the help of document object. We can add a dynamic content to our web page. Dynamic content గా మనకి వెబ్ పేజ్ డిజైనింగ్ లేదు ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంది. As I mentioned earlier, it is the object of Windows కానీ మనకి చెక్ బాక్సెస్, లిస్ట్ బాక్సెస్, టోటల్ HTML ప్రోగ్రామ్ అనేదాన్ని ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ వరకు మొత్తం మనకి బ్రౌజర్కి ఈ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంట్గా డామ్ అనేది ఉందన్నమాట. జావా స్క్రిప్ట్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈవెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్స్? జావా స్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్ అంటారు వీటిని. ద చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ని కన్వర్ట్ చేస్తూ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ని డైవర్ట్ చేసేది మనకి ఈవెంట్స్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి.
the change the state of the object known as a event. అంటే చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ని చేంజ్ చేసేది ఈవెంట్గా మనం పరిగణించవచ్చు. ఇన్ ది HTML దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ రిప్రజెంట్ ద సేమ్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ ఏ పర్ఫార్మ్డ్ బై ది యూజర్ ఆర్ బై బ్రౌజర్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. వెన్ ద జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ HTML, JS react over these events, all the execution, this process of reacting over the events called a event handler. Thus JS handle the HTML events like that, mouse events, keyboard events, load events, ఇలా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి. వీటి వల్ల మనకి టోటలీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, దానివల్ల మనం దాన్ని ఏ వేలో దాన్ని అవుట్పుట్ చూస్తున్నాం అనేది ఈవెంట్స్లో మనం కంప్లీట్గా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే when the user click the over browser add JS code which is will execute the take be a performed on this event. చూడండి ఇక్కడ మనకి some of the HTML events are available there. First one mouse events, keyboard events, form events, windows and document events. ఇవన్నిటి కూడా మనకి ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు మనకి HTML head, JavaScript events head, body స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ జావాస్క్రిప్ట్, టైప్ ద టెక్స్ట్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫంక్షన్ క్లిక్ ఈవెంట్స్ అనమాట. క్లిక్ ఈవెంట్స్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ కాదు మౌస్ ఈవెంట్స్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడవచ్చు. డాక్యుమెంట్ రైట్, దిస్ ఈజ్ ఏ జావా డిఫైన్డ్. అంటే ఇక్కడ మనకి జావాస్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేసాము. ఇక్కడ ఫామ్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి బటన్ క్లిక్. ఏం క్లిక్ అంటే ఇక్కడ మనకి బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ హూ ఇస్ దిస్ అనేది స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అవుట్పుట్లో. ఫామ్ క్లోజ్, బాడీ క్లోజ్, HTML క్లోజ్. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది మనకి 4th యూనిట్ జావాస్క్రిప్ట్గా ఉందండి. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే యూనిట్ 5 లాస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి DHTML, డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ యూనిట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. డైనమిక్ HTML విత్ జావాస్క్రిప్ట్. డైనమిక్ HTML స్టాండ్ ఫర్, ఇక్కడ DHTML అంటే డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఇది కూడా మనకి లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ లాంగ్వేజ్గా కాదు. చూడండి DHTML మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ CSS జావాస్క్రిప్ట్. బేసిక్గా ఈ రెండింటిని మనం క్లబ్ చేస్తేనే మనకి CSS జావాస్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, ఈ మూడింటిని కంప్లీట్గా క్లబ్ చేస్తే మనకి డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ టర్మ్ డిస్క్రైబ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ డైనమిక్ అండ్ ఇక్కడ జంప్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ వెబ్ పేజెస్ని మనం కంప్లీట్గా డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే కంప్లీట్గా మనకి CSS జావాస్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది బేసిక్ నీడ్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసిన దేర్ ఆర్ 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ DHTML. దీన్ని మనకి 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఇక్కడ DHTMLని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ DOM, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. సెకండ్ వన్ జావాస్క్రిప్ట్. థర్డ్ వన్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. ఫోర్త్ వన్ XHTML, ఎక్స్టెండబుల్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఈ కంప్లీట్గా మనం ఈ 4 లాంగ్వేజెస్తో మనం డామ్ అనేదాన్ని మనం డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ DHTML అనేదాన్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి డామ్. దిస్ ద డామ్ మీన్స్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఈజ్ ద యూజర్ టు యాక్సెస్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ చేంజెస్. ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ది డామ్ యూజింగ్ ద కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్. అంటే కంప్లీట్గా స్టార్టింగ్ మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ని తీసుకున్నాడు. సెకండ్ వన్ చూసినట్టయితే స్క్రిప్ట్స్ తీసుకున్నాడు. మనకి జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఆర్ XR టు మోస్ట్ కామన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ టు అట్రాక్టివ్ DHTML. జావాస్క్రిప్ట్తో కూడా మనం DHTMLని ఫామ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ టు కంట్రోల్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ DOM. ఇక్కడ చూసినట్టయితే థర్డ్ వన్ వచ్చి CSS. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ డెవలప్మెంట్లో CSS ఈజ్ టు DHTML కంట్రోల్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ద వెబ్ పేజ్. మనం డెవలప్ చేసిన వెబ్ పేజ్కి అట్రాక్టివ్గా లైక్ దట్ ఫీల్గా కలర్ఫుల్గా ఉండాలంటే మనకి కంపల్సరీగా మనకి CSS అనేది మంచి ఫస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నీట్గా ఉంది. ఇక్కడ యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ DOM వీ కెన్ చేంజ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్.
మొత్తం కూడా మనకి ఇవన్నీ చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ వేరియస్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ XML కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఎక్స్టెన్సిబుల్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఏ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ బిల్డింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది CSS DOM. వీటన్నిటిని క్లబ్ చేసేది మనకి XML ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి DHTMLకి. దేర్ ఆర్ 4 ప్రైమరీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ DHTMLగా ఉందండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చేంజింగ్ ద ట్యాగ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. మనం రాసినటువంటి సోర్స్ ప్రోగ్రాంలో ట్యాగ్స్ని చేంజ్ చేయాలన్నా ప్రాపర్టీస్ని వాల్యూ చేంజ్ చేయడానికి మనకి చాలా యూజర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీగా కాంప్లెక్సిటీగా మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్గా ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఇట్ ఈస్ యూజర్ కన్వీనియంట్ అనేది మనకి ఉందన్నమాట ఈ DHTML. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ట్యాగ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం చేంజ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ పొజిషనింగ్. మనం అప్పుడప్పుడే మనం దాన్ని వితిన్ సెకండ్స్లోనే మనం దాన్ని మాడిఫై చేసి దాని యొక్క అవుట్పుట్ అయిన దాన్ని మనం అప్డేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. డైనమిక్ ఫాంట్స్, డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అనే వాటిని మనం న్యూ అప్డేటెడ్ ఫాంట్స్ని కూడా DHTMLలో మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. డేటా బైండింగ్. ఆ డేటా బైండింగ్ అంటే డేటాబేస్లో మనకు కావాల్సినటువంటి డేటాను తీసుకొచ్చి క్లబ్ చేయడం కావచ్చు, అప్డేట్ చేయడం కావచ్చు, ఎడిట్ చేయడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా బైండింగ్లో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్గా ఉందండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ 4 ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఈ ఫీచర్స్గా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి DHTMLలో డేటా వాలిడేషన్. డేటా వాలిడేషన్ ఈజ్ సింపుల్లీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ ద సేమ్ డేటా might be correct data for a particular application. Data validation is a process of ensuring that users submit only the set of characters which is required. కొంత డేటాని మనం యాడ్ చేసి లేకపోతే పర్టికులర్ ఏరియాలో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయటి దాన్ని కంప్లీట్గా మనం ఒక ఫార్మేషన్లో ఒక తేటాన్ని ఇక్కడ డేటా వాలిడేషన్గా మనం చూసామండి. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా సబ్మిటెడ్ బై ది యూజర్ because it can be have a appropriate values, so validation of the must. Data and validation చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేయడానికి అవైలబుల్గా ఉంది ఇక్కడ. ద జావాస్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద ఫెసిలిటేట్ బై ది వ్యాలిడేట్ డేటా ఇన్ ద క్లయింట్ సైడ్. సో ప్రాసెసింగ్ విల్ బీ ఫాస్ట్ అండ్ ద ఎన్సూరింగ్. చూసినట్టయితే సైడ్ వ్యాలిడేషన్ ఇక్కడ. సో మస్ట్ బీ వెబ్ డెవలపర్స్ ఆర్ రిఫర్ టు ది జావాస్క్రిప్ట్ డేటా వాలిడేషన్. డేటా వాలిడేషన్ అనే దాన్ని కంప్లీట్గా వెబ్ డెవలపర్స్ మస్ట్ అండర్స్టూడ్గా యూజ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తుంది. మెసేజ్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ పాపప్ బాక్సెస్. కంప్లీట్గా మనం చూసినట్టయితే జావాస్క్రిప్ట్లోనే పాపప్ బాక్సెస్, చెక్ బాక్సెస్, లిస్ట్ బాక్సెస్ అనే వాటిని మనం డెవలప్ చేసాం. దీనిలో ఇంకా DHTMLలో కంప్లీట్గా కొన్ని ఇంకా దీనికి అడ్వాన్స్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ 3 built-in window type of windows that can be used from a application code. For instance, you may be need to them to click a confirmation button before submitting the information by your database. Pop-up boxes ni man list boxes ni check boxes ni message boxes ni మనం దీనిలో డెవలప్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా ప్రాంప్ట్ అనేది అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రాంప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. దాని సింటాక్స్ కూడా రాసాము ఇక్కడ. ప్రాంప్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంటర్ యువర్ నేమ్. అంటే మనకి ఏదైతే టైటిల్ ఆర్ సబ్ టైటిల్గా మనం చేయాలనుకుంటున్నామో చెక్ బాక్స్, లిస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఇక్కడ ప్రాంప్ట్లో స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో మనం దాన్ని రాయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ రోల్ ఓవర్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మనకి ఇమేజ్ రోల్ ఓవర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ రోల్ ఓవర్ అక్కర్ వెన్ ద గ్రాఫిక్స్. కంప్లీట్గా ఇది గ్రాఫిక్స్తో ఉంటుంది ఫర్ మౌస్ క్లికింగ్ అనమాట. మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ మూవ్ అవటం కానీ లేకుంటే మనకి టైటిల్ ఆర్ సబ్ టైటిల్ అనేది మూవ్ అవటం అనేది ఇక్కడ మనకి రేర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. జావా స్క్రిప్ట్ కన్నా కూడా అడ్వాన్స్గా మనకి HTML డైనమిక్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే లైక్ ది గ్రాఫిక్స్ లాగానే ఒక సింగిల్ క్లిక్తోనే మనం గ్రాఫిక్స్ అనేవి చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద టిపికల్లీ డన్ బై నావిగేషన్ బటన్స్. ఇక్కడ చూడండి మనం గమనించే ఇఫ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ నావిగేషన్ బటన్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ ఏ సింగిల్ రోల్ ఓవర్ if button changes another graphics elsewhere on the page also change. అంటే ఒక క్లిక్ చేయగానే పేజ్ చేంజ్ అవ్వటం లేకుంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ చేంజ్ అవ్వటం అనేది మల్టిపుల్ రోవర్స్గా తీసుకోవచ్చు, సింగిల్ రోల్ ఓవర్గా మనం దీన్ని
తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్ టు క్రియేట్ దీస్ రోల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్స్ యూజింగ్ ద వన్ మౌస్ ఓవర్ ఈవెంట్స్ హ్యాండ్లర్ లైక్ దట్. ఈవెంట్స్ హ్యాండ్లర్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చూసాం. దానిలో కూడా ఈ రోల్ ఓవర్ బటన్స్ అనేవి మనం రేర్గా చూసాము దానిలో. కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనకి ఫుల్గా మౌస్ క్లికింగ్తో కీబోర్డ్ క్లికింగ్తో కంప్లీట్గా గ్రాఫిక్స్ ఇట్ కెన్ బి ఒరిజినల్ స్టేట్. మళ్ళీ మూవ్ అయ్యి సేమ్ ప్లేసెస్గా రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా కంప్లీట్గా మనం చూడవచ్చు అనమాట. దాని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి యాక్సెసిబిలిటీ ఆప్షన్ ఎగ్జిస్ట్, మూవింగ్ ఇమేజ్, టెక్స్ట్ ఓన్లీ మెనూ సిస్టమ్ ఉంది దీనిలో. ఫ్లోటింగ్ లోగోస్ ఉన్నాయి. అలా లోగోస్ని, టైటిల్స్ని, ఇమేజెస్ని, సబ్ టైటిల్స్ని కూడా మనం దీనిలో కంప్లీట్గా చేయాల్సిన ఛాన్స్ ఉందండి. దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది HTML డైనమిక్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్గా మనం చూడవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ.